ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਹੁਕਮ ਨ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ, ਅੰਦਰ ਧੋਖਾ ਨੀਂਦ ਨ ਸੋਵੈ। ਹੁਕਮ ਨ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ, ਅੰਦਰ ਧੋਖਾ ਨੀਂਦ ਨ ਸੋਵੈ। ਜੇ ਧਨ ਖਸਮੈ ਚੱਲੈ ਰਜਾਈ, ਦਰ ਕਰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਇਹ ਮਤ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੱਚ ਸਮਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਇਹ ਮਤ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੱਚ ਸਮਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਹੁਕਮ ਨ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ, ਅੰਦਰ ਧੋਖਾ ਨੀਂਦ ਨ ਸੋਵੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 85 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਹੱਲੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਧੋਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਤ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹਉਮੈ ਵੀ ਹੈ
पर ਇਹਦਾ कोई कारज पूरा ना होने करके उस हौमे करके दुखी है, मेरा ये काम क्यों नहीं होया, मैं किहड़े पासिओं घट हाँ। जिस तरह एक दिन धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी जा रहे हैं उदासियां दौरान यात्रा ते जीवां नूं तारदे होए खेतां कोलों लंघे ते की देखते हैं, जिहड़ा मणा बनाया हुंदा खेतां विच पंछियां नूं उडाउण वास्ते, जिहड़े बाजरा आदि खा जांदे आ जानवर, वो मणे दे उत्ते बैठा एक मनुख रो रहा है। ते धन गुरु नानक देव जी दरख्त हेठां बैठ गए। मरदाने नूं कहंदे, मरदानिया वो बंदे नूं लैके आ सदके, नाले तो वो रो रहा है ते नाले रब नूं गालां कढ रहा है। ते भाई मरदाना जी कहन लगे, भाई तैनूं मेरे मालक ने सद्दिया है। तो मने वाला कहन लग्या, की गल है? कहंदे चल के पुछ उन्हां नूं की कहंदे आ। तां गुरु प्यारिओ जद कोले आया सतगुरां दे, पातशाह कहंदे, भाई तू रब नूं गालां क्यों कढ रहे है? कहंदा होर की करां, मेरे 4 पुत्र होए सी, 4 ही रब ने मार दिते। कहो सतनाम श्री। पातशाह कहंदे भी उहदा कोई भाना होवेगा, उन्हां दी जीवनी इन्ना लिखिया होवेगा। वो कहन लगे आए किवें हो सकदा है? फिर पहलां दिते क्यों जे मारने सी? वैसे तो बाणी कहंदी है संजोग ते विजोग करके आपां मिलदे विछड़दे हां। संजोग विजोग दोए कार चलावै, लेखे आवै भाग। तां गुरु प्यारिओ धन गुरु नानक देव महाराज जी कहन लगे, तू रब नूं गालां ना कढ, असीं तैनूं 10,000 रुपया दे दिंदे आ ते आ पैर सानूं दे दे वढ के। वो कहने लै पैरां तो बिना मैं तुरूंगा किवें फिर के? कहो सतनाम श्री। कहना मैनू रब ने दिता की आ? हरेक मनुख ये सोचता कई बारी दुखी होया भी रब ने की दिता मैनू। वो भी यही कह रहा सीगा की दिता रब ने? 4 पुत्र दिते सी, 4 ही मर गए, मार दिते। महाराज कहन लगे तैनू 10,000 दे दिने आ, तू आ पैर सानू दे दे। वो कहन लगे लै पैरों बिना मैं तुरूंगा किवें? चल तैनू रब तो लाख रुपया दवा दिने आ, ये हथ दे दे दोने वढ के, एक अख दे दे। कहने लै हत्थां बिना तो मेरा काम ही सारे रुक जाएंगे, मैं की करूँगा? अखां बिना देखूँगा किवें? ते पातशाह कहंदे ये इन्नियां कीमती आ, तू लाख रुपए वट्टे भी नहीं दिंदा। असल विच उहनूं समझाउणा सीगा भी जिसने तैनूं मनुखा देही दित्ती आ, ये किन्नी कीमती आ, इहदी कीमत किन्नी आ। अज पुछो जिहड़े मरी जांदे आ करोना दे नाल, एक एक सवास दे बदले किन्ने किन्ने पैसे देण नूं तैयार आ। ते जिहड़ा बंदा ये फ्री दे विच लै रिहा है आक्सीजन, मनुखता परमेश्वर दी दित्ती होई, ते कदे शुक्रिया कीता? अज पता लगे आक्सीजन दे मुੱਲ दा जदों अंदर जाणों हट गई, धक्के नाल भेजदे आ सिलेंडर ला के, पर फिर भी जाती नहीं। जब रुक जाता फिर मुक जाती है, कट जाता बंदा, मर जाता। इस करके सतगुरु पातशाह जी कहते तेरियां अखां लखां रुपइयां दियां, तेरे हथ लखां रुपइयां दे, तेरे पैर लखां रुपइयां दे, हजे तू कहना रब ने मैनूं दिता की आ? सो क्यों विसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों विसरै जे जीवन जिया, सो क्यों विसरै जी अगन में राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै। परमेश्वर ने तैनू सुंदर स्वरूप दिता, सुंदर शरीर दिता, और ये सारा समान जो तेन दिता, इहदा परमेश्वर ने तेरे कोलों की लिया? वो तो इन्ना ही चाहुंदा है कि बस तू मेरी सिफत करया कर ते ऐश कर।
ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਣ ਦੀਆ ਤੁਧ ਨੀਰ ਨਿਰਮੋਲਾ, ਜਿਣ ਦੀਆ ਤੁਧ ਪਵਨ ਅਮੋਲਾ। 400-500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਕਸੀਜਨ, ਪਵਨ ਅਮੋਲਾ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24,000 ਸਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲਏ, ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਣ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਬੜਾ ਬਿਲਕਦਾ, ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਧੋਖਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮਾਇਆ ਧੋਖਾ ਦੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਲੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਧੋਖਾ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਏ ਦੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ 10 ਦਿਨ ਬੜਾ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣੇ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਦਣੇ ਮੰਜੇ ਡਾਹ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਆ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਪਛਾਉਂਦਾ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੌਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਆ, ਸੀੜੀ ਬਾਂਸ ਦੀ,
ਕੰਧ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਪੇ ਜੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਧਰ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੋ। ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਲੱਡੂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੜਾਹੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਜੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਰਨਾ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮਰਨਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਬਰਾਤ ਵੀ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਲਿਆਏ, ਪਰ ਜਦ ਤੜਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਲ ਗੇਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ, ਅੰਦਰ ਧੋਖਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਧਨ ਖਸਮੈ ਚੱਲੈ ਰਜਾਈ, ਜੇ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਦਰ ਕਰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੇ ਧਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ, ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਅੰਦਰ ਧੋਖਾ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਜੇ ਧਨ ਖਸਮੈ ਚੱਲੇ ਰਜਾਈ, ਜੇ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ,
होर सगली नार सवाई। इस संसार विच परमेश्वर इक्को ही पुरख है, आपां सारे इस्त्रियां हाँ। उस परमेश्वर दियां रूहां जीव आत्मावां। पातशाह कहंदे जे ये जीव इस्त्री इस गल नूं समझ लवे तां परमेश्वर इहनूं अपने घरे लै जावे, मालक घरे लै जावे। कई बच्चियां पेकियां आके बह जांदियां सहुरियां तो रुस के, बस उत्थे यही गल है कि एक दूजे की गल समझ नहीं आउंदी, कोई जां मनदे नहीं जां समझ नहीं आउंदी, ते फिर वो पेकियां विच बैठी दुखी होई जांदी है, क्योंकि उत्थे सदा रह नहीं सकती। इस तरह साडी हालत है जीव इस्त्री दी, जीव आत्मा दी, कि असी संसार दे विच अरबां खरबां सालों तो भटक रहे हैं। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर बिरख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चरंकाल देह संजरिया। तो इन्हां टेढ़ियां जूनां भी जाण दा इहो ही कारण है कि मनुखा जन्म वेले उहदे हुक्म नूं नहीं समझिया। जे उहदे हुक्म नूं समझिया हुंदा ते आ जिहड़ियां 100 साल बाद भयानक बीमारियां आउंदियां ये ना आउण। हुक्म नूं ना समझण करके बंदे ने मनमर्जी की, मनमत की, फिर कुदरत भी एंटी हो गई मनुख दे। जिस कुदरत ने बेअंत ऑक्सीजन तैयार की आ, असी दरख्त ही पट्टने शुरू करते, ते बननी कित्थों आ फिर? को सतनाम सिंह। जिन्नियां मर्जी फैक्ट्रियां लाई जान ऑक्सीजन इकट्ठी करन दियां, पर स्रोत तो खत्म करता, बनू कित्थों? डुप्लीकेट तो बनाई नहीं जानी, इकट्ठी तो इत्थों ही करते हैं ब्रह्मंड चों, पर ब्रह्मंड दे विच भी किन्ना चिर इकट्ठी करनगे जब नवीं ना तैयार होई। इस करके मनुख ने परमेश्वर के हुक्म नूं नहीं समझिया। पहला धरती खराब की, पानी खराब किया, हवा भी खराब कर ली मनुख ने। हुक्म न जाने बहुता रोवै, अंदर धोखा नींद न सोवै। जे धन खसमै चलै रजाई, दर कर शोभा। फिर उस जीव इस्त्री की पेकियां विच भी शोभा ते सहुरियां विच भी वडियाई, जिहड़ी मालक दे हुक्म अंदर चलदी है। ते जे कोई बच्ची किते पेके आके 10 दिन ला दे ना, ते ओवर टाइम हो जाए, तो आंढ गुआंढ दीयां बीबियां पुछदियां ये सोडी कुड़ी लड़ लुड़ के आई है, जाती नहीं वापस, की गल हो गई भाई? हूँ तो ठीक ठाक है उत्थे, कहो सतनाम। आंढियां गुआढ़ियां नूं शक पै जांदा भी जरूर कोई गल हो गई। इस करके गुरु प्यारिओ, जिवें माता सुलखणी जी की गल करिए आपां, धन गुरु नानक देव जी के महल जदों सतगुरां ने आपदा काम करना सी, जिहड़ा काम वो करन आए सी, तो समय नाल बेबे नानकी ने, भाईया जयराम ने इन्हां दी शादी भी करवा दी। तो बीबी सुलखणी आ गई इन्हां दे घर विआह के। मूले चौने की पुत्री बटाला शहर तो। समय दे नाल 2 बच्चे भी हो गए। बाबा श्री चंद वड्डे सन। जदों बाबा नानक फिर 2 बच्चे होने तो बाद फिर अपने काम की शुरुआत हुई, जो प्रचार सिੱਖੀ का करना सी, जो संसार नूं सुख देना सी, उन्होंने जदों फिर उस रूप च आ गए तो घरे लड़ाई शुरू हो गई। सतगुरां दे सस सहुरा भी आउंदे आ। मूला चोना कि माता सुलखणी दे माता जी वो आके बेबे नानकी नाल लड़ते आ, बई तू विचोलण बनी सी, तू साडी कुड़ी खूह च सिੱਟਦੀ, तो आपदे भरा नूं समझाउंदी क्यों नहीं? माता नानकी कहंदे समझावां तां मैं तां जे कोई पुट्ठा काम करदा होवे, जे लोड़वंदां दी मदद कर दिंदा फिर की माड़ी गल है इहदे च? जे किसी नूं सिद्धे मार्ग पाउंदा की माड़ी गल है? वो कहते हुण साध बन गया, इनू पहला नहीं साध बनने का पता सी, शमशान घाट में जाके बह गया। हुण वो चंगी भली मोदी खाने का रोजगार सी, इहदे कोल इन्ना पैसा आउंदा सी, वो भी लटाता इहने। गल मुकाओ अखीर ते बेबे सुलखणी नूं उहदे माता पिता जी बटाला शहर लै गए पेके।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਇਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਅਜੀਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਹਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਅਜੀਤਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਖੇਤ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਜੀਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਰਾਹੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਮੂਲਾ ਗਿਆ ਭੱਜ ਕੇ, ਸੱਸ ਵੀ ਗਈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਬੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਗਰੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲ ਗਏ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਖੂਹ ਤੇ ਅਜੀਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਕੇ। ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸੱਸ ਵੀ ਬੜਾ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲੜਦਾ, ਬੇਬੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਵੀ ਲੜਨ ਲੱਗੀ। ਅਜੀਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਨਾ ਲੜ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਲੜੇ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਲੜੇ। ਅਜੀਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੋਂਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਜੀਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਲੜ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਗੁੱਬ ਗਲਾਟ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਕੋਲੇ ਵਸਦੀ। ਜੇ ਧਨ ਖਸਮੈ ਚੱਲੈ ਰਜਾਈ, ਦਰ ਘਰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਇਹ ਮਤ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੇਬੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾਧਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਥੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲੂੰਗੀ, ਪਰ ਤਾਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਲੂੰਗੀ, ਮੰਜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵਸਾ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਿਕਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆ। ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਘਰ ਆਵੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤ, ਤੁਮਰੇ ਦੋਖੀ ਹਰ ਆਪ ਨਿਵਾਰੇ, ਆਪਦਾ ਭਈ ਬਤੀਤ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਆ ਜਾ।
ਹੁਣ ਧੀਏ ਘਰੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਧਨ ਖਸਮੈ ਚੱਲੈ ਰਜਾਈ, ਦਰ ਘਰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ, ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਇਹ ਮਤ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੱਚ ਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ, ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਬਾ ਦੇਖ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਕੁਸੁੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਗੂੜਾ ਲਾਲ, ਇਹ ਕੁਸੁੰਬੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਏ ਕੁਸੁੰਬੜਿਆ ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੁਸੁੰਬੜੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੂੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਤ ਹੋਇਆ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਬਾ ਦੇਖ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੂੜੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, 4 ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਹਿ ਜਾਤ ਹੂੰ, ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਢੋਲ ਬਜਾਏ, 3 ਲੋਕ का मोल है। 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। 3 ਲੋਕ का मोल है, ਸਵਾਸਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕਦਰ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇ ਫਿਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਬਾ ਦੇਖ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਇਸ ਕਾ ਰੰਗ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਆ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ, ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੈ। 4 ਦਿਨਾਂ ਕੀ ਚਾਂਦਨੀ, ਫਿਰ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ, ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੌਤ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਰੰਗ ਕਸੂੰਬਾ ਦੇਖ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਇਸ ਕਾ ਰੰਗ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਆ, ਛੋਛਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੋ ਸੋਚਦਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਲਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਉੱਚੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ।
ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਧੌਣ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਡਬਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹ ਬਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮੂਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਊਗਾ, ਗੰਦਮੰਦ ਸਿੱਟੀ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਕਾ ਰੰਗ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਿਆ ਛੋਛਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਪਚ ਮੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਚ ਕੇ ਪਚਦੇ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੂਜੇ ਲਾਗੇ ਪਚ ਮੋਏ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਸੇ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਖੋਲਿਆ, ਟੇਡੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਸੇ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਪਏ ਪਚ ਹੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਇਹ ਟੇਡੀਆਂ ਜੂਨਾਂ। ਹੈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਲਦ। ਇਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਟੇਡੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਪਚ ਮੋਏ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਸੇ ਪਏ ਪਚਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਰੰਗਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ। ਹੁਣ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਹ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਰੰਗਲੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ।
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਰੰਗ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸਹਿਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭੋਗਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੈਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀਆਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਪਾਏ ਸਭ ਤੁਦੇ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੋਂ ਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ, ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵੱਖ ਅਕੇਲਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਖਾਵਦੇ, ਵਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਨੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਹਲੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕੋ ਰਹਿ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ, ਫਕੀਰ ਵਾਰੀ ਆਪੂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਧੀਰ। ਸਭ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਇੱਕ ਵਲਛਲ ਕਰਕੇ ਖਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਤਿੰਨੀ ਢਾਇਆ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਵਲਛਲ ਕਰਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਨਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਂਦ ਨੂੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਤਕੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨਾਲੇ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਤਕੜਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਨੀਂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸੌਣਾ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਲਛਲ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰਾ ਲਬਦ ਪਹਿਲੇ ਰਚੀ ਪਾਛੇ ਰਚਿਓ ਸਰੀਰ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਾਹਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕਾ ਵਾਰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸੱਚੀ ਕਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਲਛਲ ਕਰਕੇ ਖਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੈ, ਤੁਧ ਓਤੈ ਕੰਮ ਹੋਏ ਲਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੱਚ ਬੁਝਾਈ ਹੁਣ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ, ਦੂਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਤੀਜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰਨਾ ਬੰਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਬਹੰਦੇ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਨੋ
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ, ਤੁਧ ਉਤੈ ਕਾਮਿਓ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਣ, ਤਿਨਾ ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਦਿਵਾਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਤਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੀਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੋ ਨਾ, ਭਾਂਡਾ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਝੋਲੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪੈਣੀ ਆ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਰਕੇ ਕਹੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਊਗਾ ਅਗਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਥੋੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਦਾਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗੀਏ ਦਾਤੇ ਤੋਂ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ। ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਵੰਟਨ ਹਰਿਆ ਕੀਤੀਆ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਹਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾ, ਆਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੈ, ਤੁਧ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਣ, ਤਿਨਾ ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਦਿਵਾਇਆ। ਹਰ ਚੇਤ ਖਾਏ ਤਿਨਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਛਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਵੀ ਸਫਲ ਆ। ਅਚੇਤਾ ਹੱਥ ਤੜਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਗਿਆ ਯਾਰ, 5-7 ਕੌਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹੱਥੇ ਰੱਖੇ, ਕੌਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਲ ਚਲਟਾ ਲੀਆਂ, ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਖਾਧੀ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਫੇਰ ਵੀ ਸਫਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਜੱਗ ਵਾਲੀ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਇਹਨੇ? ਤੋ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਨੀਚ ਦਾ ਨੀਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਇਆ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਗਦਾਵਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ, ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਵਾਲਮੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਲੀ 'ਚੋਂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦਾ ਬਾਕੀ ਜੂਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਕਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਈ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸੀ। ਪਾਂਡਵ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਛਕਾਈ ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਛਕਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਬਿਨ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜੋ ਜੇਵੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਕੀਟ ਹੋਏ ਜਨਮ ਗਵਾਵੇ ਬਾਦ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਕੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਜਪਜੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਚੇਤ ਖਾਏ ਤਿੰਨਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਖਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਅਚੇਤਾ ਹੱਥ ਤੜਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਿਆ ਖਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਗਏ।
ਇਹ ਸੀ ਰੱਬ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਵੇਦ ਵਖਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੁਆਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।